प्रबंधादि अवधारय देशु प्रथमतः शुक्ल यजुर्वेदे कान्वशाखामवधारय ओम तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतामसि सामनाभासि प्रियं देवानामनादृष्टं देवयजानन् यस्ते प्राणः पशुषु प्रविष्टो देवानां विष्ठामनयो वीरस्ते आत्मन्वान्सोमघृतवान् हि भूत्वाग्निं गच्छस्वर्यजामानाय विन्दान् ओम स्वस्ति माद्यन्दिन शाखामवधारय हरिः ॐ माध्यं भागं जजामहे यं भागं जजामहे सौगन्धिं पुष्टिप्रधानं सौगन्धिं पुष्टिप्रधानं यं भागं जजामहे पातिवेदानं यं भागं जजामहे यं भागं जजामहे सौगन्धिं पुष्टिप्रधानं रोकामेव बन्धान दीतो रोकामेव सूर्यस्य चक्षुरारुहमग्ने रक्षणः तनीनिकाम् यदेतसे भिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता अपि पन्थामगन्मयि स्वस्तिगामनेहसम् येन विश्वाः पुनक्ति विन्दते वसु आस्माकोऽसि शुक्रस्ते ग्रहस्वाहा आत्मा विचिभ्यः अभित्यं देवगुं सवितारमोऽन्योक्तविक्रतुमर्चामि सत्यसवसुगुं रत्नधामभिप्रियं मतिम् ऊर्ध्वायस्यामतिर्भादिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपानिरमिमीत सुकृतः कृपास्वः प्रजास्वानुप्राणन्तु प्रजां पाहि शुक्रन्ते शुक्रेण चन्द्रं चन्द्रेणामृतममृतेन क्रीणामि देव सोमस्य क्मयत्ते गोरस्मेते चन्द्राणि तपसस्तनोरसि प्रजापतेर्वर्णसहस्र पोषं पुष्यति परमेण पशूनाङ्क्रियस्वास्मेते बन्धुस्सुभाङ्गभ्राडङ्गारे बम्भारे स्तरहस्तः कृशान एदेव सोमक्रयणात् स्वान् रक्षध्वम्मावोरधन् दुष्शिक्षा वो मावक्षतु ओम स्वस्ति तैत्रीय शाखामवधारय तैत्रीय शाखा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु अष्टो देवावसवः सौम्यासः सरस्रो देवीरजराश्रविष्ठाः ते यज्ञम्बाङ्गुरजः परस्तात् संवत्सरेणमृतग्स्वस्ति ॐ स्वस्ति सुदर्शनशतकमवधारय सुदर्शनशतकम् यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयिनि जगदा जङ्गमस्थावरान् लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यद्युदारान् विहारान् आरोग्यं भूतमाय कृतमिदबहुना यद्यदास्थापदं वः तत्तत्सद्यस्तवस्तन् विशतु सपुरुष दिव्यहेत्यक्षवर्ति यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयिनि जगदा जङ्गमस्थावरान् लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यद्युदारान् विहारान् आरोग्यं भूतमाय कृतमिदबहुना यद्यदास्थापदं वः तत्तत्सद्यस्तमस्तन् विशतु सपुरुष दिव्यहेत्यक्षवर्ति ओम स्वस्ति श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रमवधारय श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् शङ्खवृन्नन्दगे चक्रे चार्गधन्वागदाधरः रथाङ्गवाणि रक्ष्य सर्वप्रहरणायुधः शङ्खवृन्नन्दगे चक्रे चार्गधन्वागदाधरः
యథాంగపాణి రక్షోభ్య సర్వ ప్రహరణ విధః ఓం స్వస్తి తిరునామ సంకీర్తనమవధారయా తిరునామ సంకీర్తనం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవరయాని రేపదుపరే ఉత్కల్పితం గృహ్యతః సౌవర్ణేన రత్నకండరచితే పాత్రే ఘృతం బాలదం భక్షం పంచవిధం పయోధయుతం బ్రహ్మాఫలం బానకం శారామయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్వలం తాంబూలం మనసామయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో శ్రీకురు క్షత్రం చామరయోర్యుగం వ్యధరం చాదర్శనం నిర్మలం వీణాహవకలాగీతం చరుత్యం తథా సాష్టాంగం బహువిధా హేతస్థమస్తం మయా సంగల్పేన సమర్పితం తవ విభో గృహాణ ప్రభో ఆత్మాత్మం గిరిరామతి సహచరా ప్రాణశరీరం గృహో పూజాదే విషయోపభోగరచనా నిద్రాసనాధిస్థితి సంచారపదయో ప్రదక్షిణ విధై స్తోత్రాన్ని సర్వాంగిరో యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనో కరకరముగమం వా కార్యజం కర్మజం వా శ్రవణనయనజం వా మానసం వా పరాదో గీతమవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శంభో హర హర కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శంభో హర హర శంభో గిరిజాబంధో శివ శివ శంకర భూపపదే గిరిశ మహాపజ్జలఘోరస్మరుద్ధరదీనకుపాజలతే హర హర శంభో గిరిజాబంధో శివ శివ శంకర భూపపదే గిరిశ మహాపజ్జలఘోరస్మరుద్ధరదీనకుపాజలతే ఉద్ధరదీనకృపీ నారాయణతే నమో నారాయణతే నమో నమో భవ నారద నారాయణతే నమో భవ నారద సంత నమో నమో ముకుందమోదవ మురహర భవ హర ముకుందమోదవ వరుదగమన పంకజనోద మురహర భవ హర ముకుందమోదవ వరుదగమన పంకజనోద పరమ పురుష భవబంధవిమోచన పరమ పురుష భవబంధవిమోచన నమగ శరీర నమో 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 శరీర నమో 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 నారాయణతే నమో నమో భవ నారద సంగీత నమో నమో నారాయణతే నమో 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 దివ్య ప్రబంధమవధారయా దివ్య ప్రబంధం வில்லேரயுமென்று அலைமே மங்கையுரை மார்வா நிகழே புகழாய் உலகமோன்னுடையாய் என்னை ஆழ்வானே அடிரமரர் முனி கரங்கள் விளங்கும்
புகழொன்னில் அடியே உன்னைக்கு அமர்ந்த பிரபந்தே அகரவில்லை நிராயவன்ன அலர்மேல் மங்கையுரை மார்பா நிகழே புகழாய் உலகமோன்னுடையாய் என்னையாழ்வானே மொழி கரங்கள் விரும்பும் ஆயே ஒன்னைக்கு அமர்ந்தேனே அடுக்கு வளர்ந்து புகுந்து அடிவாழ்வினரை கொடுக்கும் படிக்கேறில்ல பெருமானை பழனங்குருவோர் செடகோபன் மொழிப்பான் சொன்னாயத்து திருவேயத்துக்கிளைவதும் பெருந்து வந்து அடியே வாழ்வினும் படிக்கேறில்ல பெருமானை பழனங்குருவோ செடகோபன் சொன்னாயது கிளைவத்தோம் பேதார் பல்லாண்டு 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 பலகோடி நூறாயிரம் பல்லாண்டு செங்கோல் மனம் குருவின் ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாரின் பலமார்பில் வாழ்கின்ற மங்களும் பல்லாண்டு வடிவாரையும் பலங்கும் அப்பா அந்த நியமும் பல்லாண்டு ராமாம் ஸ்ரீராமாச்சாரிய சுவாமிகள் ஸ்ரீவண்ண ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீயமனுபத்ரவா அனுதினம் சம்பர்த்தக ஸ்ரீமன் ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீயமனுபத்ரவா அனுதினம் வருகய நமஸ்தே ஸ்ரீரநாதாய கும்பே நகர ஜன்மனே ప్రసాదలబ్ధవరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీహంతోని ఈ మాధ్యానిక సమయ పూజా కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్నాం. ఉదయం ఈ రోజు విశేషంగా మంగళవారం కావున మంగళవారం రోజు హనుమత్ ప్రీతికరం, అలాగే అటు గణేశుని యొక్క ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు ఈ రోజు కావున సకల బాధ విముక్తి పొందడానికై భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికై ఈ రోజు అటు గణపతి అధర్వణ శీర్ష ఉపనిషత్ పారాయణాన్ని హవనాన్ని అలాగే ఈ యాగశాలలో మన్యుసూక్త హవనాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకున్నాం. మనమంతా కూడా ఆలయంలో ఈ రోజు సాయంకాలం, నిన్న సాయంత్రం చెప్పుకున్నాం, ఈ రోజు సాయంకాలం ఫల పుష్పాదిదాస కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ ఫల పుష్పాదిదాసంలో మనము అందరం కూడా పాల్గొని ఆ యొక్క మన ఇంటి నుంచి తీసుకువచ్చేటువంటి పూలను కానీ పండ్లను కానీ స్వామివారికి సమర్పించి
మనకు తెలిసినటువంటి విధంగా యువతాభక్తిగా మనందరం కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మనందరం కలిసి పాల్గొందామని తెలియజేస్తూ సాయంత్రం సుమారు 5:30 గంటల ప్రాంతంలో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకొని, అలాగే ఈరోజు విశేషం ఏంటంటే ఆలయంలో పరిరక్షణ చేయడానికి, ఆలయాన్ని పవిత్రతను గావించడానికై సాయంకాల సమయంలో వాస్తు పర్యగ్నికరణం అని ఉంటుంది. అంటే ఒక వాస్తు పురుషుని యొక్క ప్రతిమను అక్కడ రచించి దానికి ఆరాధన చేసి ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి హవనాన్ని చేసి ఆలయాన్ని పరిశుద్ధి చేయడానికై ఆ హోమంతో వచ్చినటువంటి అగ్ని ద్వారా ఆలయాన్ని శుచి చేస్తాం మనమంతా కూడా. కాబట్టి ఈ ఆలయ వాస్తు పర్యగ్నికరణ జరిగేటప్పుడు మనందరం కూడా పాల్గొన్నట్టయితే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాస్తు దోషాలు ఏవైనా ఉన్నా భగవంతుని అనుగ్రహం చేత తొలగిపోతుంటాయి. అలాగే ఈ వాస్తు పర్యగ్నికరణం జరిగే సమయంలో మన ఇంట్లో దృష్టి దోషాలన్నీ పోవడానికై, మన ఇంట్లో సుఖశాంతి జీవనమైనటువంటి కార్యక్రమాలు పొందడానికై ఇంట్లో గుమ్మడికాయ పూజలు చేస్తారు. ఇక్కడ కూష్మాండ పూజ అంటారు దాన్ని. ఆ గుమ్మడికాయలు ఎవరైనా తీసుకొని వచ్చినట్టయితే వాటికి పూజ చేసి మీ అందరికీ మళ్ళీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక వరుస క్రమంలో తీసుకువచ్చి ఆ స్వాములకు అప్పచెప్తే మీ అందరి పేరున అక్కడ ఏర్పాటు చేసి వాటికి విధానంగా పూజారి కృతగలన్నీ చేసి మరలా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సూచనను గమనించండి. సకాలంలో ఇచ్చేసి భగవంతునికి జరిగేటువంటి విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలను అందరూ కూడా వీక్షించవలసిందిగా కోరుతూ, ఎందుకంటే ఇవి మరలా జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు కావు. బ్రహ్మోత్సవాలు అనేటివి ఏటా జరుగుతుంటాయి. ఆ బ్రహ్మోత్సవాలలో మనకు స్వామికి విశేషమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్నో, వసంతోత్సవాన్నో, డోలోత్సవాన్నో, దీపోత్సవాన్ని చేస్తుంటాం. కానీ ప్రతిష్టా మహోత్సవంలో జరిగేటువంటి పుష్పాదివాసం కానీ, ఫలాదివాసం కానీ, జలాదివాసం కానీ మరలా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉండదు. కావున ఇది చూస్తే పూర్వజన్మ చేసుకున్నటువంటి పాప ఫలితాలన్నీ కూడా పోయి మనకు సుకృతంగా లభిస్తుంది. అందుకే మనమందరం కలిసి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్టయితే మనందరికీ కూడా అనుకూలమైనటువంటి స్థితిని భగవంతుని అనుకూలం చేస్తాడని కోరుకుంటూ అందరూ కూడా సకాలంలో విచ్చేసి మనమందరం కూడా ఈ యొక్క స్వామివారి యొక్క యజ్ఞంలో, ఆ స్వామివారి యొక్క ఫల పుష్పాది వాసనలో మనం అందరం కూడా పాల్గొందామని తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా జై శ్రీమన్నారాయణ.